ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്നും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെയും കർത്തൃനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം ഒരു ദിവസം കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചു. വിശേഷാല ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ഒരവസരം കൂടെ ദൈവം നമുക്കിന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഇന്നും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന സുവിശേഷൻ ബിജു കെ ആലടി സഹോദരനെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവം പ്രിയ സഹോദരന് ആവശ്യമാകുന്ന ദൈവകൃപ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രദർ എബൻ ഫിലിപ്പ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇരുവരെയും പ്രാർത്ഥനയോടെ കരങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോഴ് ജെറിൻ വർഗീസ് ബ്രദർ മീറ്റിങ്ങിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Shall we pray? Our gracious, loving, and almighty Father, we thank you for this wonderful evening that thou hast been given, Lord, that we may gather together, Lord, in this form, Lord Father. And Lord, as we sit into thy presence, Lord Father, we remember, Lord, that once we were not worthy to come into thy presence, Lord Father. Lord, thou who is almighty, Lord Father, who is an everlasting God, Lord Father, one who dwells in the unapproachable light, Lord Father, one who sits, Lord, in the most high place, Lord Father, where thou look down to heaven and earth, Lord Father, and Lord, such a holy God, Lord Father, and Lord, in that estate when you were, Lord, thou remembered our lowly estate, Lord Father, and thou hast not only remembered, Lord Father, you came down in the form of man, Lord Father, and Lord, thou hast given yourself on the cross, Lord, as a sacrificial love, and Lord, and sacrifice yourself on the cross, Lord Father, that, Lord, through that sacrifice, Lord, that we could redeem from that sin and bondage of sin, Lord Father, and can come into thy presence, Lord Father. And Lord, in this evening, Lord Father, we thankfully and with the gratitude of heart, we remember and praise thy name, Lord Father. Lord, as we sit into thy presence, Lord Father, we, Lord, look unto you, Lord Father, that thou may give thy grace and strength, and Lord, thou may lead in the spirit, Lord Father, that thou may speak, and Lord, we may listen, Lord Father, this evening also, Lord Father. Lord, thank you, Lord, for sending thy servant in midst of us, Lord Father. Thank you, Lord, for Biju uncle to speak from thy word, Lord. And Lord, as we are meditating from the Deuteronomy chapters, Lord Father, the attributes of about you, Lord Father, how many things we, Lord, 10 things which we ponder, Lord Father. And Lord, we thank you, Lord, for speaking through him, Lord Father, and bringing thy message, Lord Father. Help us, Lord, this evening also, thou may lead in the spirit, Lord Father. Thou may speak, Lord, through him, Lord Father, and thou may use mightily, Lord Father. Give thy grace and strength, Lord Father. We also pray for the Eben brother translation, Lord Father. Thou may give thee all the grace and strength, Lord Father, to give the right word, Lord, apt word, Lord Father, that he may, Lord, that translation may go well, Lord Father, and Lord, your name be glorified in all things, Lord Father. We also remember, Lord, Robinson brother also, thou may give thy, Lord, the strength and grace, Lord, to lead this meeting, Lord Father. We also remember, Lord Father, our technical teams, and Lord Father, technicality, Lord, that we may connect through this meeting till end, Lord Father, and Lord, we may, without any hindrance, Lord Father, we may have this meeting, Lord Father. May thou may take control of everything, Lord Father. We also remember the brothers, Lord, who wish to attend this meeting, Lord Father. Help us them, Lord, that we may all gather together to listen thy word. And also, brother, we also pray for that brothers also, Lord, who can and who's not willing to join, Lord Father, thou may speak to them also, Lord Father. And also, Lord Father, we submit, Lord Father, once again, Lord Father, and we thank you, Lord, for that thou grace and mercy that thou hast been keeping us, Lord, safe in this place, Lord Father, during this challenging times, Lord Father. Once again, we submit, Lord Father, thou may take all the honor and glory. So this prayer in the name of Lord Jesus Christ's name. Amen. ദൈവത്തിന്റെ നാമം വീണ്ടും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം പ്രിയ സഹോദരനിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ മോശ മുഖാന്തരം മോശയിൽ കൂടെ ദൈവാത്മാവ് എഴുതിയ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വലിയേറിയ ചിന്തകൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ബന്ധത്തില് നാം ഏകദേശം 10 കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തില് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഓടിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു. എന്ന അതില് ഒരു വിശേഷത സഹോദരൻ വീണ്ടും അത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നാം ആദ്യം
കണ്ടത് ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവം ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നാം കണ്ടു ദൈവം നിത്യനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പിന്നീട് നാം കണ്ടു ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പിന്നെ നാം കണ്ടു ദൈവം മഹത്വവാനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. മാത്രമല്ല സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ്. പിന്നീട് നാം കണ്ടു ദൈവം നമ്മോട് അടുത്ത് വസിക്കുന്ന, നമ്മോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് നാം കണ്ടു. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് എന്ന് നാം കാണുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നും നാം കാണുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല അവൻ കരുണാസമ്പന്നനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. മാത്രമല്ല അവൻ സർവവും അറിയുന്ന ദൈവം കൂടെയാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന്റെ ഈ സവിശേഷതകൾ എത്രയോ ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു. ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുവാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. നാം മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വേദഭാഗം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ മാത്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം അതിലെ 4, 5, 6 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. Deuteronomy chapter 6 verses 4-6. ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക, യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, യഹോവ ഏകൻ തന്നെ. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം. 7ന്റെ ആദ്യം കൂടെ നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. ദൈവം നാം ഈ ദൈവത്തിന്റെ അനേകവിധമായിരിക്കുന്ന സവിശേഷതകള് നാം കാണുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത്ര ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന ദൈവം, ഇത്ര മഹത്വവാനായിരിക്കുന്ന ദൈവം, ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ദൈവം, അതെ അവൻ നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുവാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ തന്നതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഏക കാരണം എന്നുള്ളത്. ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുവാനുള്ള ആ വലിയ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം തന്ന വലിയ പദവി ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. 5-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ദൈവത്തെ, ഈ ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ തന്നെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തില് നമുക്ക് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കൽപ്പനയാണ് യഹോവയായിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം. ഈ യഹോവ ഏകൻ തന്നെ. അതെ, ഈ ഏകസത്യ ദൈവത്തെ നാം എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവെന്താണ്? അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം. നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച വചനങ്ങള് നാം പ്രമാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ തെളിവ്. നാം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. മാത്രമല്ല അവിടെ കാണുന്നു, ഈ വചനങ്ങൾ, ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം കേൾക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ കുറവ് എന്നുള്ളത് അത് നാം കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങള്
നാം ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ അറിവായിട്ട് കേവലം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങള് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ഇടതേരുമാറാകട്ടെ. മാത്രമല്ല 7-ാം വാക്യം നാം വായിച്ചു, നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. നാം അറിഞ്ഞ ഈ വലിയ സത്യം, ആ വചനത്തിന്റെ പ്രകാശനം വരും തലമുറയോട് പങ്കുവെക്കേണ്ടതിന്റെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല. നാം അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ടിരിക്കുന്നു. വരും തലമുറ അത് അവര് വല്ലാത്തൊരു തലമുറയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദുരുപദേശങ്ങളാല് ദിനംതോറും അനേകരെ വഴിതെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തില് തലമുറ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ സത്യോപദേശത്തില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കളായ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമലിലാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെ ദൈവവചനത്തിന് മതിയായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മളോട് ദൈവം വചനം സംസാരിക്കുക, നമ്മളോട് കൃപ കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ബന്ധത്തിൽ മലാക്കി പ്രവചനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 400 വർഷത്തോളം അവരോട് ദൈവം സംസാരിച്ചില്ല. ഒരു പ്രവാചകനെയും ദൈവം അയച്ചില്ല. ഒന്നും അവരോട് സംസാരിക്കാതെ ആ സ്വർഗം മൗനമായിരിക്കുന്ന 400 വർഷക്കാലത്തിന്റെ ഇരുണ്ട ആ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അത് കാരണമായി തീർന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ആ പാപമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്രിയമുള്ളവർ, ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത വെളിവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളോട് ദൈവവചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പ്രിയ ജനമേ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോഴേ ദേവദാസന്മാരെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. വരുന്ന 1 മണിക്കൂർ സമയം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ കൂട്ടിവരുത്തിയതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. May the name of God be glorified. Let us praise God that He has given us this opportunity this evening also, that He has gathered us together to study from His word. നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലെ ലോകത്തിൽ അനേക ദൈവജനത്തിന് ഒന്നിച്ചു കൂടുവാനോ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിപ്പാനോ ആരാധിപ്പാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. As we know already that the world is going through circumstances where the people of God are not able to come together and to worship God or to enjoy fellowship. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. But at the same time, we are also able to see from the holy word of God that the word of God is not bounded to anything. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഈ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. That is the reason why God has given us this opportunity, even through this virtual platform, that we are able to listen to God's word. നമ്മളിപ്പോൾ റൂബിൻ ബ്രദറിനോട് കേട്ടതുപോലെ ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം നമുക്ക് നൽകിയ. As we have seen through Brother Robin from chapter 6 of Deuteronomy, God is exhorting us to listen to God's word. ആ വേദഭാഗങ്ങളെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷേമ പാസേജ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Those portions from chapter 6 is normally considered or known as Sheba passage. ക്ഷേമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബ്രായ ഭാഷയിൽ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. In Hebrew language, Shema means that you need to be attentive or to listen to, or you need to pay heed to it. ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വേദഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. With regards to a Jew, this portion is of great importance in his life. ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആഹ്വാനം നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നു. As we can see there, God is exhorting and saying that these words which are commanded thee this day, it should be in thine heart.
അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നമ്മുടെ കാതുകളെ നമുക്ക് കൂർപ്പിക്കാം. And this is also the desire today, that we keep our ears open to the word of God, that God, the voice of God, that He wants to speak to us. നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തുടങ്ങിയത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ. We have been meditating these days, and also that we started last week is from the book of Deuteronomy. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. I also hope that there is the background of the book of Deuteronomy is already in your hearts. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 40ഓളം വർഷങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. The children of Israel traveled to the wilderness for about 40 years after they departed from Egypt. ഇപ്പോൾ അവര് കനാൻ ദേശത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. They have come near to the land of Canaan. ഏതാണ്ട് 40 വർഷത്തെ മരുഭൂമി യാത്രയുടെ അന്ത്യനാളുകൾ അവർ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. And they come towards the end of their 40 years of the wilderness journey. ഏതാനും നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് അവർ കടക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. In few days from now, they are supposed to enter into the promised land that was given unto them. ഏതാണ്ട് 120 വയസ്സായ മോശ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസൻ ഇസ്രായേൽ ജനതയോട് നൽകുന്ന തന്റെ ഉപസംഹാര പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർവെൽ സന്ദേശമാണ് പ്രധാനമായി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. We also know that primarily what the content of the book of Deuteronomy is the farewell message that a 120-year-old servant of God by the name of Moses is giving unto the children of Israel. ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള വലിയ സന്ദേശമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നൽകുന്നത്. The great message that this book is giving unto them is of what God has been trying to tell them over the last period and how He's incorporated that into this book. ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അനുഗ്രഹവും അല്ല എങ്കിൽ ശാപവും അവർക്കുണ്ടാകും, അവർ കനാൻ ദേശം കരഗതമാക്കുവാൻ പോയാലും എന്നുള്ള വലിയ സന്ദേശവും മുന്നറിയിപ്പുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നൽകുന്നത്. There is a great, not only is it a great message, but also a warning that the book is giving unto the children of Israel, that if you obey God, there will be blessing in your life as you enter into Canaan, but otherwise there will be curse in your life. ഈ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രമാണ് പോയ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. Last week we were discussing on this great message and this the great history of this portion, and as well as understanding the characteristics of God. ദൈവത്തിന്റെ അനേക സ്വഭാവ സവിശേഷത ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോയ ആഴ്ചയിൽ ഏതാണ്ട് 10 ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. Even though there are many characteristics of God which has been mentioned in the book of Deuteronomy, in the last week we were primarily seeing about 10 of them. അതിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Firstly, we meditated that God is a faithful God. നമ്മൾ വരുന്ന ഈ ആഴ്ചയും അടുത്ത ആഴ്ചയും നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനേക ഗുണവിശേഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. What we desire to meditate together in this week and the coming week is also among the characteristics of God is about His faithfulness. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത 10 മറ്റനേക ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഓരോ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പ്രായോഗികതലം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. And even though there are many characteristics of God mentioned in the book of Deuteronomy, in these 10 characteristics, we are able to meditate that in multi aspects from the book and understand and bring practical truths from this portion. എന്നാൽ ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷം ഒന്നാമത്തേതായ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകതയാണ്. In the study, we desire to look and to study from the characteristic of God about His faithfulness. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അനേക ഭാഗങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായി 2-ാം അധ്യായത്തെ അധികരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. Even though there are many portions from the book of Deuteronomy that exhorts about the faithfulness of God, our primary intention is to meditate from chapter 2 of Deuteronomy. ദൈവം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് തന്റെ ജനത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നത്?
in what manner of things is God faithful unto his nation? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒരു വിഷയം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. I also hope that you are able to understand the outline of what we are desiring to meditate. Okay, അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ വിവിധ തലങ്ങൾ. We are going to meditate on the different aspects about the faithfulness of God. ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മേഖല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു, ഒന്നാമതായി നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. The first thing about how God is faithful unto his nation is what we see in the book of Deuteronomy chapter 2 and verse 1. അനന്തരം യഹോവ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നാം തിരിഞ്ഞ് ചെങ്കടൽ വഴിയായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. നാം ഏറിയ നാൾ സേയീർ പർവ്വതത്തെ ചുറ്റി നടന്നു. 2-ാമത്തെ വാക്യം, പിന്നെ യഹോവ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതം ചുറ്റി നടന്നത് മതി, വടക്കോട്ട് തിരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. Then we turned and took our journey into the wilderness by the way of the Red Sea, as the Lord spake unto me, and we compassed Mount Seir many days. Verse 2 and 3, and the Lord spake unto me, saying, Ye have compassed this mountain long enough, turn you northward. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു. In this verse, we see the first thing about the faithfulness of God. ഒന്ന്, ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. Firstly, we see that God is faithful in what he speaks unto his people. തന്റെ ജനത്തോട് ഏത് സമയത്തും എക്കാലത്തും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പോൾ തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. We see that our God is able to speak to his people at all times and at any time. And firstly, we are able to understand that our God is faithful in his speech to his nation. ഇവിടെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാം വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത്, അനന്തരം യഹോവ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് നാം തിരിഞ്ഞ് ചെങ്കടൽ വഴിയായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുക എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഭാഷാന്തരത്തിലുള്ള ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ മരുഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മത്സരിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. You're able to understand from verse 1 in that context is that when they were rebelling against God and when they moved, or when they started to travel in the wilderness, God spake unto them. അവർ മത്സരിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് പുറംതിരിഞ്ഞ് നടന്നപ്പോഴും ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചു. When they rebelled against God and they went away and turned away from God and walked into the wilderness, God desired to speak to them even in that instant. അത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. And that is a portion of the faithfulness of God. ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് മറുതലിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ദൈവജനം പോകുമ്പോഴും ദൈവം നിരന്തരമായി അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. The reason why God is been speaking unto his people even when they rebelled and turned away from his presence is because he is a faithful God. നമുക്കറിയാം, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഉടനീളം അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് മറുതലിക്കുകയും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We know that throughout their life in a period of history, we see that the nation of Israel very often rebelled against God and were disobedient to God. എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് വീണ്ടും സംസാരിക്കാതിരുന്നില്ല. നിരന്തരമായി വീണ്ടും വീണ്ടും അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. But we see that God did not cease speaking unto them. He constantly was in communication with them. ഞാൻ പലപ്പോഴും വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. Whenever I meditate upon these portions, I try to think like this. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എങ്കിൽ, if I have been telling something to someone, 1-2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയും. We might say that once or twice. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് അത്ര അടുത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു കൂടി വന്നൊരു 10 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കും. But if there's somebody who is very close to us, we might tell them about 10 times. അതിനുശേഷവും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയോ അനുസരിക്കുകയോ അതൊരു വില നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, and even after that, if those people don't give heed or listen to what we have been trying to tell them, നമ്മൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനേ പോവുകയില്ല. Generally, then it is in our nature that we will not continue to speak to them.
എന്നാൽ ദൈവം ഈ വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിഷയം, നിരന്തരമായി കേട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേടും മത്സരവും ദൈവത്തോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോഴും അവരുടെ പുറകെ നടന്ന് അവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു. But as I read from these portions, I understood how that God, even though the nation of Israel were rebelling against God and disobedient and turned away from his presence, he went behind them and was constantly in communication with them. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ അളവറ്റ കൃപയുടെ ഒരു പ്രദർശനമാണ്. തന്റെ ജനം ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ചു പോകുമ്പോഴും നിരന്തരമായി തന്റെ വചനത്തിലൂടെ, ദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. And it is also a display of the great faithfulness and the great grace of our God, that he is able to speak to people or his nation who were rebelling against him. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദമും ഹവ്വയും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവരോട് വീണ്ടും സംസാരിക്കാതിരുന്ന ദൈവം വീണ്ടും അവരോട് സംസാരിക്കുവാനിടയായി. Even in the Garden of Eden, when Adam and Eve had sinned, we see there that God, in spite of that, still went to go and talk to them. നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേടും മത്സരവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നവരായിരുന്നിട്ടും ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ ഭാഗമാണ്. Even in our lives, when we were rebellious against God and when we are disobedient to his word, the fact that he is still continuing to talk to us is a proof of his faithfulness. ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ, ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ ഭാഗമാണ്. Even in the midst of this pandemic, if God is speaking to us through his word or through his servants, then it is a proof of the faithfulness of God. നമ്മുടെ വായിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചു. As we read here, that when the Israelites turned into the wilderness, God spoke unto them. ദാവീദ് പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോഴും ദൈവം നാഥാൻ പ്രവാചകനെ അയച്ച് ദാവീദിനോട് സംസാരിച്ചു. When David sinned and turned away from God, we see there that God sent the prophet Nathan into the presence of David and spoke through him. പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ ജനതയോട് നമ്മൾ ഇന്ന് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് റോബിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഉണർത്തി മോശെ അവരെ കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് അയച്ചുവെങ്കിലും അവർ അവിടെയും മത്സരവും അനുസരണക്കേടും കാണിക്കുവാനിടയായി. Even though, as we read from chapter 6 through from Brother Robin today, of how God had told them that the word of God should be in your hearts as you go into the land of Canaan, even there when they went, they still forgot God's promises and they were rebelling against God. ഐക്യതയോടെ കഴിയേണ്ടുന്ന ദൈവജനം BC 931 രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ച് വടക്കേ രാജ്യമെന്നും തെക്കേ രാജ്യമെന്നും മാറുവാനിടയായി. And we see there the land of the people who were supposed to be united as a nation. We see there in BC 931 that they split into two and started to be called as the North Kingdom and the South Kingdom. വടക്കേ രാജ്യത്തെ ഇസ്രായേൽ എന്നും തെക്കേ രാജ്യത്തെ യഹൂദ എന്ന പേരിലുമാണ് ബൈബിളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. And we see from the word of God that the north nation was called as Israel and the south was called as Judah. വടക്കേ രാജ്യം ദൈവത്തെ അറിയാതെ പാപത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ യൊരോബയാം രണ്ടാമന്റെ ഭരണകാലത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയി. And we see there that the north kingdom went through with sin without understanding God's word and even to the time of the reign of Jeroboam. ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീക അധപതനത്തിന്റെ വല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. And it was a very terrible state for those people because those time was considered as a time of spiritual deterioration. അവരുടെ പാപം അത്രമേൽ വലുതായിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അവരുടെ അകൃത്യ നിമിത്തം അസീര്യരുടെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വിടുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. And because of their sin was so great that God was preparing to send them in captivity into the kingdom of Assyria. എന്നാൽ അങ്ങനെ അവർ ന്യായവിധി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അർഹരായിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവം ആമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുവാനിടയായി. And as they were still awaiting judgment from God, we see there that God has been sending prophet Amos into their midst. നോക്കുക, ദൈവജനം ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് പാപത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ പോയപ്പോഴും ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകനെ അയച്ച് അനുതാപത്തിന്റെ സന്ദേശം അവരോട് അറിയിക്കുവാനിടയായി. And as they were going through a state of rebellion and as they were walking in sin, we see there God has been sending a prophet into their presence and giving them an opportunity to turn back
or to repent. എന്നാൽ ആമോസിന്റെ വചനം അവർ കേട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് BC 722 അവർ അസീറിൻ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുവാനിടയായി. But they still did not listen to the words of Amos, and in BC 722 they went into captivity in the land of Assyria. ഇങ്ങ് പിന്നീട് യഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന തെക്കേ രാജ്യം, And then later we see that the Judah, which is the southern kingdom, അവരും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പാപത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ ബാബിലോണി അടിമത്തത്തിലേക്ക് വിടുവാൻ ദൈവം തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. and when they were also continuing in sin and not obedient to God, God was preparing them to go into captivity in Babylon. അപ്പോൾ ദൈവം യെരമ്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ച് അവരോട് മാനസാന്തര സന്ദേശം അറിയിക്കുവാനിടയായി. And then God has been sending prophet Jeremiah into their midst and put the message of repentance in their hearts. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം പരിശോധിച്ചാൽ, and as we look into different portions from the word of God, ഒന്നല്ല അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവജനം ദൈവത്തിന് പുറംതിരിഞ്ഞും അനുസരിച്ച് പോയപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. It's not once but many a times when man turned away from the presence of God and rebelled against God, God has sent forth his prophets and his servants and spoke his word through them. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അനുസരണക്കേടും മത്സരവും ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുമൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Even in these times of turmoil, if we have been rebelling against God and disobedient to God's word, and if we were questioning the sovereignty of God, then God has been speaking to our hearts because he is a faithful God. ദൈവം സംസാരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് അപകടകരമായ സന്ദർഭമാണ്. If God is not speaking, then it is a time of danger. ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഏതാണ്ട് 400 വർഷങ്ങൾ മീഖ മാലാഖി പ്രവചനത്തിന് ശേഷം 400 വർഷങ്ങൾ ദൈവം നിശബ്ദനായി ഇസ്രായേൽ ജനതയോട് സംസാരിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. As Brother Robin reminded us, after the book of Malachi, for about 400 years, God was silent and did not speak to the nation of Israel. നമ്മളോടും ദൈവം സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ്. If God is also not speaking to us, then it is a matter of danger. നമുക്കറിയാം, വടക്കേ രാജ്യമായ ഇസ്രായേൽ 722 അസീർ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയി. The northern kingdom went into captivity in Assyria in BC 722. എന്നാൽ അവർ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഒരു പ്രവാചകനെയും പ്രവാസകാലത്ത് അയച്ചില്ല. And we also see there that God, after that, God did not send a prophet in those times to speak to them. വടക്കേ രാജ്യം അസീറിയയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നതായ ചരിത്രവും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. And there is no history that is also mentioned in the word of God of at all that the nation of Israel, the northern kingdom, came back from captivity. കാരണം ആമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ദൈവവചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് അവര് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നീ പ്രസംഗിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുവാനിടയായി. When the prophet Amos came into their midst and preached the word of God, they replied to Amos and said, "Do not speak the word of God in our midst." അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമസ്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതനും യൊരോബയാം എന്ന് പറയുന്ന രാജാവും എല്ലാം ഈ ആമോസിനെ ആട്ടിയോടിക്കുവാനിടയായി. ഇവിടെ നിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കരുത്, പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആമോസിനെ ആട്ടി ഓടിക്കുവാനിടയായി. We also see there that the King Jeroboam and also the priest there, Amariah, they both had desire to send Amos away and tell him that you do not speak the word of God here. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവർ പ്രവാസത്തിൽ പോയപ്പോൾ നിശബ്ദനായിരുന്നു, അവരോട് സംസാരിച്ചില്ല. And as a reason of that, when they went into captivity, God ceased to speak to them. അതുകൊണ്ട് അകൃത്യം ചെയ്ത് അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയ അസീർ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയ വടക്കേ രാജ്യം തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. And there is no history because of that. We see in the word of God that the northern kingdom, because of their sin, never came back from captivity. എന്നാൽ ഇങ്ങ് തെക്കേ രാജ്യം യെരമ്യാവിലൂടെ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും അവർ കേട്ടില്ല എങ്കിലും അവർ ബാബിലോണിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവം അയക്കുവാനിടയായി, പ്രവാസത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ. And even when the southern kingdom, when they were gone into captivity into Babylon, we see there God sending prophets to speak to them even over there.
അവിടെ ദാനിയേലും യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനും ഒക്കെ പ്രവാസകാലത്ത് അവരോട് സംസാരിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു. In captivity, we see their prophets Daniel and prophet Ezekiel had gone to speak to them. അവർ ദൈവവചനം കേട്ട നിമിത്തം മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു മടങ്ങിവരവുണ്ടായി. And as they heard God's word, they repented of their sins, and because of that, they had a comeback. യെസ്രായുടെയും സെരൂബാബേലിന്റെയും നെഹെമ്യാവിന്റെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാബിലോണിൽ നിന്ന് ഈ ജനം മടങ്ങി വന്നു. At the time of Ezra and Zerubbabel and Nehemiah, the southern kingdom, they came back from captivity. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുവാൻ സാധിച്ചത്? And what was the reason that they were able to come back from captivity? അവർ പ്രവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുവാൻ പ്രവാചകന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. And the reason was that while they were in captivity, there were prophets God has raised to speak to them. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രായോഗിക വിഷയം, And the practical application that I want to tell in your midst today. ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെയും തന്റെ വചനത്തിലൂടെയും നമ്മളോട് നിരന്തരമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മത്സരമായി ഒരിക്കലും എടുക്കുവാൻ പാടില്ല. That when God has been speaking to us through his word and through his servants, we should never take that in a rebellious nature. ദൈവം നിരന്തരമായി മത്സരിച്ചു പോകുന്നതോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് വരികിലും, even though God speaks constantly to people who are in a rebellious nature, എന്നാൽ ദൈവത്തെയും ദൈവവചനത്തെയും ദൈവദാസന്മാരെയും അത്രമേൽ അവഹേളിച്ച് അതിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്ന് വടക്കേ രാജ്യത്തിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അല്ല, അത് ശാപത്തിന്റെ മൗനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. And we should be able to understand if that is a state, then that if you continue in rebellious nature, then it is likewise to the northern kingdom, that there is then no chance of coming back from captivity, and that is a sign of curse and not blessing. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ ഒന്നാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. The first aspect that we can see from the word of God with regards to the faithfulness of God, that God is faithful in his communication with his nation. ഇന്നും തന്റെ വിശ്വസ്തത നിമിത്തം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Even with his faithfulness today, that God has been speaking to us, and let us praise God for that. എന്നാൽ നിരന്തരമായി മത്സരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ദൈവം നിശബ്ദത പാലിച്ചത് അപകടകരമാണ് എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഈ ആശയം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. But if we are in constant rebellion to God's word, then let us be reminded of what happened to the nation, and let us continue to lead a life heeding to this word. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ രണ്ടാമത്തെ തലം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് മലയാളം ബൈബിളിൽ. നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതം ചുറ്റി നടന്നത് മതി, വടക്കോട്ട് തിരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. The second aspect with regards to the faithfulness of God, we see in chapter 2 of Deuteronomy and verse 3, which reads like this: "Ye have compassed this mountain long enough, turn you northward." നിങ്ങൾ വടക്കോട്ട് തിരുവിൻ എന്ന് ദൈവം അവരോട് പറയും. God is telling them that you turn northward. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. ഒന്ന്, തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ. രണ്ട്, തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Firstly, we see of how God has been faithful in speaking unto them, and secondly, we see there God is faithful in leading them. തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുന്നതിൽ, ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful in leading or guiding his nation. നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതയാത്രയിലുടനീളം ദൈവം അവരെ വഴി നടത്തിയതായി നമ്മൾ കാണുന്നു. We can see through the wilderness journey of Israelites that of how God has been leading them. നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർക്ക് പകൽ മേഘസ്തംഭവും രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും ദൈവം അവരെ നടത്തിയെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. In the book of Exodus chapter 13 and verse 21, we see that the Lord went before them with a pillar of cloud by the day, and in the night a pillar of fire. എന്തിനാണ് അവർക്ക് ഈ മേഘസ്തംഭം ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നത്? Why did God give them a pillar of cloud? നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 13-21 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവരെ വഴി കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവർക്ക് മേഘസ്തംഭം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. വഴി കാണിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ വായിക്കുന്നു.
We see there in that verse that God had given them a pillar of cloud to lead them the way. കാരണം മരുഭൂമിയിൽ 40 വർഷത്തെ യാത്രയിൽ അവർക്ക് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളതുപോലെ ഹൈവേകളോ വഴികളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. In those times, unlike this period, they did not have highways or roads in the wilderness. അപ്പോൾ അവര് ഈ മരുഭൂമിയിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുക്കം ചില ദിവസം കൊണ്ട് എത്താവുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നുവെങ്കിലും മത്സര നിമിത്തം അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. And in the desert, they had to travel to many places in those times because of their rebellion. അവരെങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്? And how did they travel? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ മേഘസ്തംഭം അവർക്ക് തലയ്ക്ക് മീതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് അവിടെ തന്നെ തുടരാം എന്നാണ്. If they in the morning when they woke up and if they seen the pillar of cloud standing still above them, then they should continue in that place. അല്ല, മേഘസ്തംഭം അവരുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ചലിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ കൂടാരം അഴിക്കുവാൻ സമയമായി എന്നുള്ളതാണ്. But if they see that the pillar of cloud started to move, then it was time for them to take the tents along with them. അവിടെ നിന്ന് അവരിനി യാത്ര പുറപ്പെടണം. And then they should start their journey. എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? And where should they start commence their journey? മരുഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും ഒരുപോലെയാണ്, പ്രത്യേക വഴിയൊന്നുമില്ല. And in the desert, everything looks alike. There is no specific അവരെ way. കൂടാരം അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ And as they remove their tents, അവർക്ക് മുമ്പായി മേഘസ്തംഭം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. and in before them, the pillar of cloud will start to proceed. ആ മേഘത്തിന്റെ പിന്നാലെ അവർ യാത്ര ചെയ്യും. And behind the pillar of cloud, they will start to travel. ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ മേഘസ്തംഭം നിശ്ചലമാകും. And when they reach to a particular place, the pillar of cloud will stand still. അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് അവിടെ കൂടാരം അടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. And that means that then they are able to establish the tents in that place. ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 40 വർഷം അവരെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ദൈവം വഴി നടത്തുവാനിടയായി. And likewise, God led them in the wilderness for about 40 years. തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. And God is also then faithful in leading his people. പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇങ്ങനെ മേഘസ്തംഭമൊന്നുമില്ല. The New Testament believers do not have a pillar of cloud like this. എന്നാൽ ചില വിശ്വാസികൾക്ക് മേഘസ്തംഭം ഉണ്ട്. ജബലഗിരല്ല, ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചില വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ മേഘസ്തംഭമൊക്കെ നോക്കി പോകുന്നവരും. But there are some believers who have the pillar of cloud in places like Idiki, maybe not in Jebel Ali. ഇപ്പോഴല്ല, ഒരുപക്ഷെ മഴയുടെ ഒക്കെ കാലം. ഇപ്പൊ എന്നാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മഴയാണ്, മഴയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മേഘസ്തംഭവാ, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ ഈ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. In those places, there are people who, when they wake up in the morning and see clouds of rain, then they decide that today we should not go for worship, but rather sit at home. അങ്ങനെയുള്ള വഴി നടത്തലല്ല പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്കുള്ളത്. It is not such manner of leading the way that the New Testament believers have. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. When we come into the John's Gospel, chapter 16 and verse 13, it says that when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you in all truths. അപ്പൊ നമ്മളെ നയിക്കുവാനായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. Well, but to lead us, the Spirit of God is in us. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തുന്നതിലും നയിക്കുന്നതിലും വിശ്വസ്തനാണ്. The Spirit of God is faithful in leading and guiding us. ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ഇവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതം ചുറ്റി നടന്നത് മതി, വടക്കോട്ട് തിരിവിൻ, മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയും ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുക. ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറയും മുമ്പോട്ട് പോകുക, ഇതാകുന്നു നിന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നു. As God has been telling to the nation of Israel that is enough that you compass the mountain, but you start moving northward. In likewise manner, the Spirit of God is also given unto us to exhort us and tell that enough of circling around the mountain, but you now move forward. ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക എന്നുള്ള കൽപ്പന നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. We come into the epistle to the Galatians chapter 5 and verse 18, that it says there that you be obedient to the Spirit of God.
ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വഴിനടത്തൽ അനുസരിച്ച് നടക്കാതിരുന്നാൽ അത് ശുഭമായ യാത്രയല്ല. But if you are not obedient to the Spirit of God and if you desire to travel, then that is not a prosperous journey. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് 40 വർഷം നടന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വഴി നടത്തലും ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് നടക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ 40 വർഷം മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കേണ്ടതായി വന്നത്. One of the reasons why the nation of Israel had to journey 40 years in the wilderness is because that they were not willing to be obedient or to listen to God's word and to pay heed to it. ഇന്നും പല വിശ്വാസികളും ഇതുപോലെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അനുസരിച്ച് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. The reason why today also many believers are just circling around and compassing and not moving forward is because they are disobedient to God's word or disobedient to the word of the Spirit. നമ്മൾ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനിടയാകും. If we are obedient to the words of the Spirit, then we will be able to produce the fruit of the Spirit. ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാണിക്കും. If not, then we will start to display the works of the flesh. ഗലാത്യലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-26 വാക്യങ്ങളൊക്കെ നാം പോരിന് വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുക. In chapter 5 of Galatians, verses 25 and verse 26, that we see there that if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. കാരണം ഈ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പോർവിളിയും വെല്ലുവിളിയും മത്സരവും ഒക്കെ ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. It is the reason that we are not being obedient to the words of the Spirit, that today there is provocation and envying amongst us. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാത തെറ്റി പോകുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The reason why God is faithful is because that even when we go away from the presence of God, He is still willing to speak to us. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൈവജനത്തിനുണ്ടാകും. Even at these times, there is a lot of difficulties and trials that the people of God go through. ഈ കൊറോണ നിമിത്തം ജോലി പോയവർ ജബലയിലും ഉണ്ടാകാം, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരിലുണ്ടാകാം. There might be brothers who have lost their job during these times who are listening to me today. സാമ്പത്തിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. There might be many who are going through financial troubles. രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ടാകാം. There might be many who are going through sickness. എന്നാൽ ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ നടത്തുന്നതിൽ നയിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. But there is one thing that we all need to be reminded of, is that God is faithful in leading and guiding us. ഈ കാലങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും ദൈവം നമ്മൾ നടക്കേണ്ടുന്ന പാത നമുക്ക് കാണിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. We have to also see that God is been in these times also speaking to us and is also then showing us the way. നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനായ ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആശ്രയിച്ച് അവന്റെ നയനത്തിനനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. Let us also put our trust in this God who is willing to lead us, and let us commit our lives to Him in the coming days. മൂന്നാമത്തെ ആശയത്തിലേക്ക് വരും. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാം. In the chapter 2 of Deuteronomy and verse 7, we see the third thing with regard, the third aspect with regard to the faithfulness of God. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ കൈകളുടെ സകല പ്രവൃത്തിയിലും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. The Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hand. തന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. മൂന്നാമതായി, thirdly, a God who is faithful in blessing His people. തന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ, അവരുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful in blessing all the works of the hand of His people. 90-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ മോശയുടെ പ്രാർത്ഥന, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കണമേ, അതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കണമേ എന്ന് മോശ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.
When we come into Psalm 90, we see the prayer of Moses of how he's praying unto God and saying, God, establish the works of thy hands. Yeah, the works of thy hands, establish it. അവിടെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ, നമ്മുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളോ നമ്മളോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല. Without the blessing of God, it will never be, there will be blessings in the works of our hands. ഇവിടെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോകുന്ന അവരുടെ വിശ്വസ്ത നിമിത്തമല്ല, മറിച്ച് ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ അനുഗ്രഹദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പോവുകയാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം തന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is blessing the works of the hand of his nation, not because of their faithfulness, but it is because of the faithfulness of God that God is willing and ready to bless the works of this nation. ആമോസിന്റെ പ്രവചനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. When we come into the book of Amos, chapter 5 and verse 17. നിങ്ങൾ എളിയവനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും അവനോട് കോഴയായി ധാന്യം വാങ്ങുകയും ചെയ്തതിനാൽ നിങ്ങൾ വെട്ടുകല്ലുകൊണ്ടുള്ള വീട് പണിയും അതിൽ പാർക്കയില്ല താനും. നിങ്ങൾ മനോഹരമായ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അവയിലെ മുന്തിരി കുടിക്കയില്ല താനും എന്ന് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു. Chapter 5 and verse 11 of Amos, for as much therefore as your treading is upon the poor, and ye take from him burdens of wheat, ye have built houses of hewn stone, but ye shall not dwell in them. Ye have planted pleasant vineyards, but ye shall not drink wine of them. പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീകവും ഭൗതികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീക സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക. The believers will have earthly and spiritual blessings, and we also see that as believers we have been blessed with all spiritual blessings from above. അപ്പോൾ തന്നെ പഴയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് കനാൻ ദേശവും അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. At the same time, God has promised that he will give unto the Old Testament saints the blessings of Canaan and all the earthly blessings. നമ്മൾക്ക് ആത്മീകമായ അനുഗ്രഹം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം ഇവയൊക്കെ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്കും അനുഗ്രഹമായി ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. And as God has also promised us spiritual blessings from heaven, at the same time God has also promised us all the food, the shelter and clothing as we live in this world. അത് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. And only when God is given us this blessing, then we are able to experience it in his fullness. ഇവിടെ ഈ ദൈവജനത്തോടുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ പറയുന്നത് ആമോസിന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. In the book of Amos, we see that there are two types of blessings that they can have. ഒന്ന് ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അവരുടെ ദൈവത്തെ മറന്ന് സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അനുഗ്രഹം. And they're talking about earthly blessings here, and one is blessings that which they having forgotten about God and they have obtained it with their own efforts. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചും ജീവിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹം. But also as putting their dependence and trust upon God and living with God's blessings, then we see of the blessings that God is giving unto them. ആമോസിന്റെ പ്രവചനം ആമോസ് പറയുമ്പോൾ വടക്കേ രാജ്യം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ ഭൗതികമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആമോസ് പ്രവചിക്കുന്നത്. And Amos is prophesying here at a time when the northern kingdom was very rich and very rich. അവർ ഭൗതികമായി വളരെ ഉന്നതി നിൽക്കുമ്പോഴും ആത്മീകമായി വളരെ പാപ്പരത്വത്തിലായിരുന്നു. Even from an earthly perspective, they were in great stature, but from a spiritual perspective, they were really poor. അവര് വെട്ടുകല്ല് കൊണ്ടുള്ള വീടുകൾ പണിതു, ശീതകരകം, അതുപോലെ ഗ്രീഷ്മകരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC റൂമും നോൺ AC റൂമുകളും ഒക്കെ ആയി വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ ഈ ജനം കഴിയുകയാണ്. The people there were living in great houses that were built of hewn stone, and in likewise manner as we can say of houses built with having ACs and non-ACs, and they were living in great times. അങ്ങനെ നല്ല വീടുകളിലും AC റൂമിലൊന്നും താമസിക്കുന്ന പാവമാണ് ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നില്ല. And the word of God does not also say that if you don't live in that does matter, then you are poor. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അവരത് എങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. But the message here is about how they had obtained all this. വായിക്കുന്നത് എളിയവനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും
കോഴയായി ധാന്യം വാങ്ങുകയും ചെയ്തതിനാൽ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ കള്ളത്തിലൂടെയും ചതിയിലൂടെയും കോഴ വാങ്ങലിലൂടെയും ഒക്കെ സമ്പാദിച്ചതാണ്. We can see there that they had obtained all this by treading the poor and by cheating and using the burdens of wheat. We can see there that they had obtained all this in not the right manner. അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ വീടുകളിൽ പാർക്കുകയില്ല. And that is the reason why God is telling unto them that you shall not live in these houses. നിങ്ങൾ മനോഹരമായ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് മുന്തിരിച്ചാറ് കുടിക്കുവാനുള്ള യോഗം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുകയില്ല. You have built pleasant vineyards, but you will not have the opportunity to even drink a glass of wine from it. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹമല്ല, ദൈവിക മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ അനുഗ്രഹമല്ല. The reason for that is because this is not blessings from God or blessings through right manner. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും ചെയ്യാതെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ദൈവത്തെ ആദരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. And if you had done things rightly and according to the heeding to the word of God, then what God has promised unto them is a land of Canaan that is flowing with milk and honey. അതിന് ദൈവജനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്താണ് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. And what is then desired in order to obtain that, then there is only two things that is needed for that. That is for you to be faithful unto God and to be obedient to God's word. ആ വിഷയം തന്നെയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പുതിയ തലമുറ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അത് തന്നെയാണ്. ഈ വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം. And that is also what Moses is trying to remind the nation of Israel as they are proceeding into Canaan and saying and telling unto them that you should not forget these words of God, but trying to be obedient to these words. ഞാനൊരു പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശം കൂടെ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം ഞാൻ വിടട്ടെ. I would also like to exhort a practical application and move ahead. തന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful in blessing his nation. അത് കൊറോണ കാലത്താണെങ്കിലും തന്റെ ജനത്തെ നടത്തുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Even in the times of corona, God is faithful to lead his people. നമ്മളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ സാധ്യമാക്കി നൽകണമെങ്കിൽ വിശ്വസ്തരായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അനുസരണത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നന്മകളുടെയും നടത്തിപ്പുകൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും. If the works of our hands are to be established, then we should also be able to put our trust in God and to put our dependence on God and be obedient to his word. ദൈവം നമ്മളുടെ ഒക്കെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സാധ്യമാക്കി നൽകുവാൻ ദൈവസനയെ നമുക്ക് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാം. കാരണം തന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Let us also be faithful in the presence of God so that God will be able to establish the works of our hand, because God is a faithful God. ഈ കാലത്ത് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തോടും ദൈവവചനത്തോടും വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And what God is only asking us of us this time is that we are faithful to God and to his word. നമ്മൾ ദൈവത്തെ സഹായിക്കുവാനായി ഒരു കുറുക്കു വഴികളും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് തന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. We don't need to do any crooked ways in order to please our God or to help our God, because God is a faithful God and he is able to bless us. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ മൂന്നാമത്തെ തലമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. തന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. The third aspect that we have seen with regards to the faithfulness of our God is that he is faithful in blessing his nation. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. The fourth aspect with regards to the faithfulness of God is what we ought to meditate. അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-5 വാക്യങ്ങളിലും 9-ാമത്തെ വാക്യവും ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ നാലാമത്തെ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. The fourth aspect of the faithfulness of God we are able to understand when we read verses 4, 5 and 9 together. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ സെയീരിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന ഏശാവിന്റെ മക്കളായ നിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അതിരിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കടക്കാൻ പോകുന്നു. അവർ നിങ്ങളെ പീഡിക്കും. ആകയാൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. നിങ്ങൾ അവരോട് പടയെടുക്കരുത്.
അവരുടെ ദേശത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽ വെപ്പാൻ പോലും ഇടം നൽകുകയില്ല. സെയീർ പർവ്വതം ഞാൻ ഏശാവിന് അവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 9-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, മോവാബ്യരോട് നിങ്ങൾ പടയെടുക്കരുത്, അവരെ ഞെരുക്കരുത്, അത് ലോത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ അവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. Verse 4, 5, and 9, and Lord, command thou the people, saying, ye are to pass through the coast of your brethren, the children of Esau, which dwell in Seir, and they shall be afraid of you. Take ye good heed unto yourselves, therefore, meddle not with them, for I will not give you of their land, no, not so much as a footbreadth, because I have given Mount Seir unto Esau for a possession. Verse 9, and the Lord said unto me, distress not the Moabites, neither contend with them in battle, for I will not give their land, give thee of their land for a possession. ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന വിശ്വസ്തതയുടെ 4-ാമത്തെ മേഖല, തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. The fourth aspect with regards to the faithfulness of God is that God is faithful in keeping his promises. തന്റെ ജനത്തോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful in keeping and fulfilling the promises that he has given unto his people. ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച വേദഭാഗം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. And by keeping this in mind, we ought to meditate from these verses. ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ, and as God has been telling unto the Israelites as to journey forward, ഏദോമിനെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് പടയെടുക്കുകയോ അവരുടെ ദേശത്ത് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനോ പോകരുത്, കാരണം അത് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഏദോമിനോ, when God is telling that when you go pass by the land of Edom, don't try to take the land, because this is something that I have given unto them. നമുക്കറിയാം ഏദോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏശാവിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ്. ഏദോമി രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏശാവിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ്. We know that the Edomites are the generations or the children that has been given unto Esau. 9-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, മോവാബ്യരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം എടുക്കരുത്, അവരുടെ ദേശം നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്ഥലം തരികയില്ല. And he's saying in verse 9 that you don't fight or go into war with the Moabites, because I will not give you that land. അതിന് ദൈവം പറയുന്ന കാരണമുണ്ട്. ഈ മോവാബ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോത്തിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ്. മോവാബ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ലോത്തിന്റെ സന്തതികൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. And we also see there that the Moabites, the reason for that is that because the Moabites, the land is be given unto the children of Lot. ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ വല്ലാതെ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. When I was reading these portions, I had a very peculiar experience. കാരണം ദൈവം പറയുകയാണ്, ആരോടാ പറയുന്നത്? ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾ അവരുടെ ദേശം, അതായത് ഏദോമ്യരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മോവാബ്യരുടെയും ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയില്ല. അതിന്റെ കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ അത് അവർക്ക് വാഗ്ദത്തമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. God has been telling unto the children of Israel that I will not give you the land of Edom or the land of Moab, because of the reason that I have given it unto them and I have promised it to them. ദൈവം ഏദോമ്യരോടും മോവാബ്യരോടും തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനാണ് എങ്കിൽ how much more, എത്രയോ അധികമായി ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. If God is so very much faithful in fulfilling and keeping his promises unto the nation of Edom and the Moabites, then how much more is he faithful unto his children? നമുക്ക് വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അറിയാം മോവാബ്യരാരാണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏദോമ്യരാരാണ് എന്നും അവരുടെ അകൃത്യങ്ങളും അവർ ദൈവത്തിനും ദൈവജനത്തിനും എതിരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. We also know from the Bible of who the Moabites are and who the Edomites are, and of how they have sinned against God and how they tried to harm the children of Israel. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് തരും. പക്ഷേ അത് ദൈവജനത്തിന് എടുത്തു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം തയ്യാറായില്ല. കാരണം I have promised them, ഞാൻ അവർക്ക് അത് വാഗ്ദത്തമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കൈവെക്കരുത്. And God has, even to those people, God has promised them that I will give you a land, and he was not willing to even take that away from them and give it to the children of Israel. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്റെ ജനത്തിന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കുന്നതിൽ എത്രയോ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം. And if so, then how much more is our God faithful in order to fulfill and to keep the promises that he's given unto his children?
അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കാം, സമ്പൂർണമായി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. And so in these times, let us very fully trust in the promises of our God. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കർത്താവ് വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. A God who promises that I will never leave you nor forsake you is faithful in his promise. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, ആരോടും പറയുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാകട്ടെ, ദൈവം പറയുക, ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. We might be going through very difficult circumstances, something that maybe we are not able to tell others, but God is promising us again today that I will never leave you nor forsake you. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Why we are able to put our trust in such a God is because he is a God who is able to fulfill and keep his promises. തന്റെ ജനത്തോട് മാത്രമല്ല, മോവാബ്യരോടും അമ്മോന്യരോടും ഒക്കെ ചെയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വിശ്വസ്തനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവോഹിതലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്ര അധികമായി പാലിക്കുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. A God who has been faithful in the promises to the Israelites, and not only to them, but also to the Edomites and to the Moabites, then how much more is he faithful also in order to keep the promises to the children whom he has brought by his precious blood. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളെ മതിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്തുമാകട്ടെ, നമ്മളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ മരുഭൂമി പ്രയാണം നയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. Tonight, no matter what might be the problems that might be disturbing us, no matter what might be the circumstances, may it be that we are able to hold on to the promises of our God and to put our trust in him and to lead our wilderness journey. തന്റെ ജനത്തോടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful in keeping and fulfilling the promises that he has given unto his nation. അഞ്ചാമത് ഒരാശയം കൂടെ വിശദീകരിക്കാതെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം Fifthly, സമയത്ത് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ 7-8 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കും. Fifthly, we will also look into one more aspect with regards to the faithfulness of God. രണ്ടാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ അഞ്ചാമത്തെ തലം. The fifth aspect with regards to the faithfulness of God, we see in Deuteronomy chapter 2 and verse 7, the second portion. ഈ മഹാമരുഭൂമിയിൽ നീ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. He knoweth thy walking through this great wilderness. തന്റെ ജനത്തെ അറിയുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful in knowing his nation, his people. ഈ മഹാമരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. ആ യാത്രയൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നു. നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, നീ ഏറ്റുമുട്ടിയ സ്ഥലങ്ങൾ, നീ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ, അതെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ്. God is telling that as you journey through this great wilderness, I know about your journeys, I know of your troubles, of what you have gone through. എന്നെയും നിങ്ങളെയും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നമ്മളെ അറിയുന്നതിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. There's a God who knows each and every one of us, me and you, and he's faithful in that. എനിക്കുള്ളവയെ ഞാൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു എന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. God is saying that for those who belong to me, I call them by their names. എന്റെ ആടുകളെ ഞാൻ അറിയുന്നു. I know my sheep. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ്. God who knows each and every one of us. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അറിയുന്നവനായ കർത്താവിന്റെ അനേക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. There is many things that is being mentioned about, and God who knows about everything in the gospel according to John. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നഥനയേലിനെ കണ്ടിട്ട് അവനെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് അത്തിയുടെ കീഴിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നു എന്ന് അതിനോട് പറയുക. We see there in John's Gospel chapter 1, he's saying unto Nathanael that I knew you even when you were sitting under the fig tree. അപ്പോൾ കർത്താവ് ആളുകളെ വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തരെയും അറിയുന്നു. Christ who knows each and every one individually. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവ്. In chapter 2, in the wedding in Cana, we see of God who is able to know the needs of the house. കർത്താവ് അറിയുന്നതിൽ വിശ്വസ്തൻ. എന്തൊക്കെ അറിയുന്നതിൽ? ആളുകളെ അറിയുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. Christ is our God is faithful in knowing about people.
രണ്ട്, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. Secondly, he is faithful in knowing about their needs. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആത്മീക സ്ഥിതി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിക്കോദീമോസിന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് പുതുതായിട്ട് ജനിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീക സ്ഥിതി കർത്താവ് അറിയുന്നു. Thirdly, we see in chapter 3 of how God knows the spiritual state of the people. നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീ അവളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവ്. We see in chapter 4, we see of how our Lord says about, I know about your trespasses. അവിടുത്തെ ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും അറിയാമെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അവിടെ കർത്താവ് പറയാ നിനക്ക് ഭർത്താവുണ്ട്. അവള് പറയാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല. കർത്താവ് പറയാ ഇപ്പോഴുള്ള ഭർത്താവല്ല, നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുന്നത്. അവളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയുന്ന കർത്താവ്. We know the history there and we don't need to go there with regards to the women in Samaria, but we see there a God who says, I know of all your trespasses. യോഹന്നാന്റെ വിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ബെഥസ്ദ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. In chapter 5 of John, we see of a man who is lying at the pool at Bethsaida. നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവനെ കർത്താവേ ഈ കുളം കലക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇറക്കുവാൻ ആരുമില്ല എന്നവൻ കർത്താവിനോട് പറയുകയും. When God is asking him if you have the desire to be healed, he's saying, Lord, there's no one who can put me into the whirlpool. അവൻ ഏതാണ്ട് 38 വർഷമായി ആ കുളക്കരയിൽ അസുഖവുമായി കിടക്കുന്നവൻ, ആരോരുമില്ലാത്തവനായി കിടക്കുന്നവൻ. This man who was lonely, had nobody, and he was lying there for 38 years. അപ്പോൾ അവന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കർത്താവ് അറിയും. And God is knowing about his health situation. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ്, നമ്മളെ അറിയുന്നതിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. Today in this night, I want to say about a God who is faithful in knowing about us. നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി അവൻ അറിയുന്നു. He knows about us individually as persons. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവൻ അറിയുന്നു. Like knowing the needs of the house in Cana, he knows our needs. നിക്കോദീമോസിന്റെ ആത്മീക സ്ഥിതി അറിയുന്നത് പോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മീക സ്ഥിതി അവൻ അറിയുന്നു. Like knowing the spiritual state of Nicodemus, he knows the spiritual state of each and every one of us. ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീയുടെ രഹസ്യ അകൃത്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ അകൃത്യങ്ങളും അവൻ അറിയുന്നു. Like knowing the secret sins of the women in Samaria, he knows about all our sins and trespasses. ബെഥസ്ദ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന ആരോഗ്യസ്ഥിതി അറിയുന്ന കർത്താവ്. He knows about a Lord who knows about the health situation of a sick man who is lying at the pool at Bethsaida. ഇങ്ങനെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ അഗാധമായ അറിവിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. As we study the gospel according to John, we are able to understand about the all-knowing characteristic of our Lord. അവസാന അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവേ നീ സകലവും അറിയുന്നു. യോഹന്നാൻ 21 അവസാനം. And as we come into the last chapter of that book, in chapter 21, we see there Peter saying unto Lord, Lord, thou knows everything. അതിനിടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. And the things in between that, I leave it to your study and I conclude here. എന്നെയും നിങ്ങളെയും അറിയുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful in knowing you and me. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് എന്നെ അറിയുവാൻ ആരുമില്ല. One of the biggest problems that man faces today is that nobody knows ഞാൻ ഈ about. ദിവസം പല ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചു, പല വിദ്യാർത്ഥികളോടോ ഭർത്താക്കന്മാരോടോ അങ്ങനെ കുടുംബസ്ഥരായവരോ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കണം. I was speaking to many people these days and they all have been telling me that nobody is able to understand me. ഭാര്യ ഭർത്താവ് പറയുന്നു, ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയെ അറിയുന്നില്ല. Husband and wife say to one another that they don't know each other. പിള്ളേര് പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. Children are saying that parents are not able to understand them. ടീച്ചർമാർ പറയുന്നു പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന, പിള്ളേർ പറയുന്ന ടീച്ചർമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. Teachers are saying that they are not able to understand their students and students say likewise back. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകം ആൾക്കാർ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകും. പല പ്രശ്നം, എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നം എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. These days in time of corona, many are going for counseling because of the fact that they say that nobody is able to understand them. ജോലി പോയി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കുന്നല്ല എന്ന് ഭർത്താവ്. My husband who's saying that I've lost my job and a wife who does not understand of how to carry forward the things. വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നിമിത്തം പിള്ളേര് പറയുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കളും ടീച്ചേഴ്സും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രശ്നം അവർക്ക്. Children who are confined to their homes are saying that the parents know the teachers are able to understand their needs.
ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളെ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം. At this night, even though there are a lot of things to mention, there is a God who knows us in our very same estate. ഇത് നമുക്ക് എത്ര വലിയ ആശ്വാസം രാത്രി നൽകുന്നു. Oh, what a great comfort it gives into our hearts this day. ഇത് നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആത്മീയ സ്ഥിതിയും അകൃത്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നവനായതുകൊണ്ട് ആ ദൈവമായിട്ടാകും നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവന്റെ സന്നിധി വളരെ വിശ്വസ്തതായും ഭയത്തോടുകൂടെയും കഴിയുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. And at the same time that we know of this, let us also be reminded that it's God who also knows our spiritual state and of all our trespasses. Let us also be in his presence very faithfully. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയുടെ അനേക കാര്യങ്ങൾ 2-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം. In chapter 2 of Deuteronomy, there are still many other aspects with regard to the faithfulness of God, and God willing, we will meditate on that next week. രാത്രി നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. This night we have seen that God is faithful. തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful with regards to speaking to his nation. തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful in leading and guiding his people. തന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful in blessing his people. 4-മതായി തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Fourthly, God is faithful in keeping and fulfilling his promises. 5-മതായി നമ്മെ അറിയുന്നതിൽ തന്റെ ജനത്തെ അറിയുന്നതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. And fifthly, God is faithful in knowing his people. ഈ വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും വിശ്വസ്തയുടെ തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇടയാക്കിയതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Let us also praise God that we were able to know this faithful God and to also experience his faithfulness. ഒപ്പം ഈ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുവാനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. And at the same time, let us also let God help us to live a life of faithfulness unto him. ഈ വചനങ്ങൾ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. I desire also that we are able also to be faithful to these words that we have listened and to live for him. May his name be glorified. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം ഇന്നും വാസ്തവമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ വിവിധ തലങ്ങൾ ദൈവദാസനിൽ കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് വിഭാഗിച്ചു തന്നോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും അവന്റെ പൊന്നുനാമത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുകയും ചെയ്യാം. ഈ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. എബൻ ബ്രദർക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ. ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വരുന്ന ആഴ്ചയും നമുക്ക് പ്രിയ ദാസനും കൂടെ കേൾക്കുവാൻ ഇതിന് മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം ആവശ്യമാകുന്ന ദൈവകൃപ തെരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും വഴി നടത്തുന്നവർക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും രുചിച്ചറിയുവാൻ, ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ധന്യമായിട്ട് തീരുവാൻ നമ്മളെ ദൈവം സഹായിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കൊത്തവണ്ണം നാമും വിശ്വസ്തരായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ തുടർന്ന് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം സ്റ്റാൻലി ബ്രദർ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന സഹായിക്കുകയും ആശീർവാദം പറയുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നാം സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അന്യോന്യം കാണുവാനും ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനുമുള്ള സാവകാശങ്ങളുണ്ട്. അതിനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് എല്ലാം ഉത്സാഹം കാണിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സ്തോത്രത്തിനായിട്ടുള്ള വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രദർ ലോകേഷ് ബ്രദറുടെ മകള് ചന്ദനയുടെ റിസൾട്ട് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു. 10ന്റെ നല്ല മാർക്ക് കൂടി പാസ്സാവുവാൻ സഹായിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സഭയായുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ നമ്മളോട് നന്ദി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിക്ക് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ബ്രദർ ജേക്കബ് ജോൺ സഹോദരനെ നമുക്ക് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം. തനിക്ക് ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന്റെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ആ കാര്യങ്ങളെ ദൈവഹിത പ്രകാരം മുന്നോട്ട് നടക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥനകൾ വഹിക്കാം.
എം വി വർഗീസ് സഹോദരനെ നമുക്ക് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാം. പ്രിയ സിസ്റ്ററുടെ പിതാവാണല്ലോ. കൂടാതെ സിസ്റ്റർ അശ്വതിയെ നമുക്ക് തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാം. സുനതോറുടെ വൈഫാണല്ലോ. പ്രിയ സഹോദരിക്ക് ഡിസ്കിന്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം നിമിത്തം വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരിയുടെ വിടത്തലിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. സിസ്റ്റർ ജസിന്ത്, സിസ്റ്റർ ജോളി, സിസ്റ്റർ സുചിത്ര, സിസ്റ്റർ മേരിയാൻ, ഈ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥന വഹിക്കാം. സിക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്, റെനിബറുടെ പിതാവിനെ, സാംജിയുടെ പിതാവ്, പ്രതിഭരുടെയും വിനോദങ്ങളുടെയും പിതാക്കളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന വഹിക്കാം. ഷറിയാന്റെ മാതാവിനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന വഹിക്കാം. ഷിബുവിന്റെ അനൂപിന്റെയും മാതാവിനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വഹിക്കാം. നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന വഹിക്കാം. അസംബ്ലി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് സൺഡേയിലെ അല്പസമയം ഫിസിക്കലായിട്ട് കൂടുവാൻ ദൈവം തന്നതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആ സമയം നമുക്ക് തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ഈ ഞായറാഴ്ചയും കൂടി വരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. കൂടി വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കല്ലേ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയും ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുശേഷൻ ബിജു കെ ആലട്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിനെയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വഹിക്കാം. വെനസ്ഡേയില് നമുക്ക് ഗലാത്യ ലേഖനം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു. 5-ാം അധ്യായം നിന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ശുശ്രൂഷയെ നമുക്ക് തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥന വഹിക്കുകയും നമുക്ക് ഉത്സാഹത്തോടി അതിന് കടന്നു വന്ന് വചനം കേൾക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യാം. ജോലിക്കായിട്ട് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർക്കാം. ജെറിൻ വർഗീസ് ബ്രദറെ നമുക്ക് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർക്കാം. ബെന്നി ബെനറ്റ് സഹോദരിയും രവി ബ്രദറെയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ വഹിക്കാം. അനേകര് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. പലരുടെയും ശമ്പളം അനേക മാസങ്ങളായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വഹിക്കാം. നാം അറിയുന്നത് പോലെ ഈ മഹാമാരി നിമിത്തം അനേകരെ ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, വിശേഷാൽ ഇന്ത്യയിലും മറ്റും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനകൾ വഹിക്കാം. ദൈവം ആശ്വാസം ലഭിക്കേണ്ടതിനും ഈ മഹാമാരി ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതിനും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻലി മാത്യു നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹായിക്കും. Let us look unto the Lord in prayer. Gracious Lord and our Heavenly Father, we thank you, O Master, for this evening time. Thank you, O Master, for this blessed opportunity which thou gave to us to sit at thy feet and to listen from thy word also, Lord. Heavenly Father, we were again reminded today evening about how faithful thou art towards us also, Lord. Heavenly Father, as thy word reminds us also, Lord, what is man? What is man that thou art even mindful of him, Lord? Just like that, Lord, we were also reminded about the Israelites who were disobeying thee, who rebelled against thee, Lord. Yes, Lord, the whole mankind, we had rebelled against you. We had gone away from thy presence, Lord. But you are faithful unto us also, O Lord. Heavenly Father, Lord, we were also reminded about that great love towards us, which was displayed through thy begotten Son, Jesus Christ, on the cross of Calvary, Lord. Yes, O Master, today evening, Lord, it is through him that we have this wonderful and joyous opportunity and this blessed privilege into our life to call thee Abba, Father, and to pray unto thee, Lord. Heavenly Father, how great and how wonderful thou art also, Lord. Even while the journey of the Israelites through the wilderness, thy presence was there with them, Lord. We understand and we are greatly amazed also, Lord. In these difficult times, Lord, in these times of COVID and pandemic, when there are many issues, when there are many problems in our life, Lord, when our families are far away, when it has been quite some time that things are normal also, Lord. Lord, thou hast been there with us. Thou art there with us continually. Thou art knowing about us, our estate. Thou art knowing about our spiritual condition. Thou art knowing about our needs. Thou art knowing about all things about us, O Lord. How grateful we are also, Lord. Thou art faithful unto us also, Lord. Many a times, Lord, we lack in our faithfulness. We tend to go away from thy presence, Lord.
but we thank thee for having loved us, O Lord. Thank you for having forgiven us and given us this blessed opportunity, Lord. Heavenly Father, we thank thee greatly for speaking through thy child, Biju brother also, Lord. We could hear from him. Thank you for strengthening him through thy Holy Spirit also, Lord. The words that were spoken, we pray that we may not just hear it, but Lord, that we may be able to use it and apply it in our daily life and be a source of comfort also, Lord. Heavenly Father, as an assembly, we could gather on this virtual platform. Lord, we thank thee greatly for this opportunity, Lord. Lord, we pray pray and thank thee for Brother Evan also, Lord, who could translate this word ministry, Lord. We thank thee for that. Thank you for giving the right words to thy dear child also, Lord. We also thank thee for thy presence with Robinson brother also, Lord. Thank you for helping him to lead the meeting also, Lord. We thank thee for the Zoom team also, Lord, who are able to host this meeting tonight, O Master. Heavenly Father, as we were hearing about the assembly matters also, Lord, we thank thee and glorify thee for being with Chandana also, Lord. She could clear her 10th exams with wonderful marks. We thank thee for that. Lord, we pray that thou may enable her in her future career also, Lord. Above everything, Lord, we pray that spiritually thou may enable the dear child to know thee also, Lord, and to come to the knowledge of thy saving grace also, Lord. Master, we remember this evening time for Brother Jacob John also, Lord. We pray for his health. We pray that thou may strengthen him. We pray for his liver transplantation that has to happen. We pray that your presence will be there, Lord. We pray for M.V. Burgess close, Lord. Please to be with him. Give him all the strength that he requires as he goes through this peculiar period, Lord. We pray for his health too, also, Lord. Master, we remember Sunil brother's wife also, Lord, Sister Ashwati. Lord, we pray that your presence will be there with your dear child. We could understand that she's having the disc-related issues. Lord, we pray that your presence will be there. Thou may give the wisdom to the doctors. There could be right medications also, Lord. Heavenly Father, we pray that thou may touch the dear child and heal her also, Lord. Heavenly Father, we also pray for Sister Jacinth, Jolly Auntie. We also pray for Marian Auntie and also for Suvitra Auntie also, Lord. Master, we pray that your presence will be there, Lord. We pray for Rini Uncle's father, Samji brother's father also, Lord. Priji brother's father and Vinod brother's father too, also, Lord. Continue to be with them, bless them and guide them, Lord. Master, we pray for Shari Andy's mother. We pray for Shivu and Anu Pamachan brother's mother too, also, Lord. Heavenly Father, we pray that you may strengthen the dear children, Lord. Help them to regain in their strength also, Lord. We pray for the newborn children in our midst. Continue to be with them, protect them also, Lord. We pray that in these difficult times also, Lord, that your presence will be there, guarding them from all dangers and harm, Lord. We pray for the parents too, Lord. We pray and thank thee for the opportunity thou gave to us for gathering physically on every Sunday. We pray for that meeting time also, Lord. We pray that thou may enable us to come prepared into thy presence to offer all praise and worship that is due to thee, Lord. We also pray for the Friday ministry, Lord, that we are having these days. We thank you, Master. We also pray and look forward to the meeting next week if thy coming is tarried. We pray also, Lord, for the Wednesday meditation time that we are able to have from thy word. Thou hast been enabling us to ponder from the book of from the letters to the Galatians. We pray that your presence will be there. We pray for the various brothers, those who are meditating from that subject, Lord. We pray that thou may give to them all the wisdom from above also, Lord. Master, we also pray for those who are looking for a job. We pray especially for Jaren brother. Pray for Bennett Benny brother also, Lord. We pray for Ravi brother. Pray that at the right time thou may provide the job to them also, Lord. We pray for their needs, Lord, as we were hearing tonight. Also, Lord, thou art a faithful God who knows the needs of our us, each one of us, Lord. We submit those brothers and their needs into their hands also, Lord. Master, we pray for the job situation. Many of us are going through difficult times. Thou art knowing about our present and our future, Lord. We commit ourselves into your hands. We pray for the brothers, those who are going through these times. We pray that thou may bless them also, Lord, and give the comfort into their life, Lord. Master, we also pray for the brethren back in India and elsewhere, Lord, our relatives, our co-brethren, Lord, those who are affected by this COVID situation.
We pray for them also, Lord. We pray for the situations that they are going through. Thou art knowing clearly the plan and purpose behind this pandemic. Thou art able to know the end also, Lord, and thou art able to know all things also, Lord. Heavenly Father, we pray that all throughout the world, thy children will be able to draw closer to thee, Lord. Those who are unsaved, Lord, may come to know about thee, Lord, about this true Lord, and have this joy and have this wonderful opportunity to receive thee into their hearts also, Lord. Master, we thank thee for everything. Thank you for thy presence today with each one of the brothers and sisters, those who could attend the meeting also, Lord. Bless them and guide them, Lord. We submit all these prayer matters into the most precious name of our soon coming Lord and Savior Jesus Christ. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. ഇതെന്തിനാ ഈ മീറ്റിംഗ് എന്തിനാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? വേറെ എവിടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ. ഞാൻ മാറ്റാൻ നോക്കാം. ഞാനും അവനും ഉണ്ട്. ജോലേ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടിട്ട് അതെ അതെ. ഇത് റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് സ്റ്റീവ് ഫോണാക്കി